Değerli sözdaşlar, hamınızı salamlayıram. Bugün yenə sizlərlə birləşdik və bildiyiniz kimi değerli sözdaşlar, vətənimiz Azərbaycanın hardasa %70-80% nüfusu xalqımız İslam dininə imanları var, bu dinə inanırlar və ilk olaraq İslam dini Ərəblərə gəlmişdi. Yəni Hz. Məhəmmədə gəlmişdi və o da sadəcə Ərəbistan, Səudi Ərəbistan yox, bəlkə başqa ölkələr, başqa millətlərə də bu dini təbliğ etmişdi. Və dediyim kimi, bugün bizim də, yəni Azərbaycan, vətənimiz Azərbaycanın da nüfusunun hardasa, fərq etməz, yəni Şimali Azərbaycan olsun və ya Cənubi Azərbaycan olsun, hardasa %70-80, bəlkə aşağı yuxarı, millətimiz bu dinə iman gətirmişdi və bu dinə inanırlar. Amma bəzi millətlər var, bəzi ölkələr var ki, bu dindən, yəni İslam dinindən öz siyasi amacları üçün istifadə edirlər. Bunlardan biri öz yaxın qonşumuzda olan Fars millətçiləridir. Ki, İranda yaşayan başqa millətlərə hakimiyyətlərini sürdürmək üçün, onları hər zaman öz əllərində saxlamaq üçün bu dindən istifadə edirlər və hətta qonşuda olan ölkələr, özəlliklə də öyle öz vətənimiz Şimali Azərbaycan. Buranı da təxrib etmək üçün bu dindən istifadə edirlər. Keçmiş verişlərdə danışmışdır. Müəyyən insanlara təlimləri göndərirlər. Və İranın öz içində belə, əgər dostlarımız İran adlanan ölkənin xəritəsini ekrana qoysalar, görəcəksiniz. İranın cənub və cənub-qərb bölgəsində ki, ərəblər orada yaşayır və oranın adların onlar Əl-Əhvaz deyirlər. Buna baxmayaraq ki, farslar bunu dəyişmişlər. Ərəblər o bölgədə yaşayırlar. Pakistana yaxın bölgələrdə Bəlus milləti yaşayır və ya Şimal və Şimal-Qərb bölgəsində Azərbaycanlılar yaşayır və başqa bölgələrdə də başqa millətlər yaşayır. Amma bu fars millətçiləri başlarına biraz ağ və ya qara parçanı dolamaqla və iddia edirlər ki, İranda İslam hakimiyyəti var və ya İslam hakimiyyəti öz hakimiyyətini sürdürməkdədir. Amma bizim bildiyimiz gerçək İslam insanlıq deməkdir, azadlıq deməkdir, ədalət deməkdir. Amma gerçəkdən bu ədalət bu ölkədə varmı? Dediyim kimi, sözümün əvvəlində dedim, İlk olaraq İslam dini ərəblərə gəlmişdir. Hətta İslam kitabı, Quran belə ərəb dilindədir. Onun üçün İranda yaşayan dediyim kimi, İranın cənub və cənub-qərb bölgəsində yaşayan ərəblərdən istərəm ki, bu sözü soruşaq. Ki, onlar özləri də ərəblər. Görək, bunlar bu İslamı qəbul edirlər, eləmirlər. Yəni, İranda olan bu hakimiyyət ki, özünü İslam kimi göstərməyə çalışır. Görək, bu İslamı bunlar qəbul edirlər. Onun üçün dəyərli sözdaşlar, bir müsahibə etmişəm. Bir İran ərəbi və ya həman Əl-Əhvaz ərəbindən biri ilə müsahibə etmişəm. İstərəm ki, onu birlikdə görəyim. Görəsiniz ki, bu adam ünvanında ərəb olaraq İslamı, İranda olan İslamın haqqında nələr danışır? Buyurun dəyərli sözdaşlar, bu müsahibəni birlikdə görəyim. Sonra söhbətimizə davam edəyim. Ağır Rıza, bərnamə gündəmə bağış xoş ağırlıyız. Bismillahirrahmanirrahim. ممنون هستم برادرای گرامی رامسران و همچنین از شبکه گرامی شما آزاختری و همچنین سلام و درود فراوان دارم برای ملت شریف آذربایجان جنوبی که همرزم و همسنگر ما هستند در مبارزه بر علیه اشغالگر فارس. آرزو، برنامه امروز ما یعنی موضوع برنامه امروز ما در مورد اسلام هستش. یعنی شما به عنوان عرب الاهواز که تحت اشکال حکومت فارس هستش، شما که عرب هستید و حکومت دین اسلامی باشید، برای اولین بار برای ملت عرب اومده، یعنی حضرت محمد اومده و از طرف حضرت محمد به کشورهای دیگه، ملت‌های دیگه تبعید شده و آیا شما این دینی که و یا این حکومتی که با نام دین اسلام در ایران هستش قبولش دارید؟
ببینید آقای استقلان، دین اسلامی که تعریفی که ما ازش داریم دین عدالت، دین انسانیت، شما اگر نگاه کنید در طول تاریخ کشورهای در آن کشور اسلامی که وجود داشته، ملل مختلف با ادیان مختلف در آن به طور یکسان با هم زندگی می‌کردند. ولی الان ما در جغرافیای موسوم به ایران که فارس‌ها بر آن حکومت دارند نگاه کنیم، دینی ابداع کردند، دقیقاً ابداع کردند به اسم اسلام و برای اینکه آن سیاست‌ها و آن اهداف خود را به اجرا بگذارند. این دین برای وسیله‌ای شده به دست این فارس‌ها و به دست این آخوندها که بر ملل غیر فارس که در جغرافیای موسوم به ایران حکومت کنند که این ملل غیر فارس نتوانند بر سیاست‌های اجرامی که در آنها اجرا می‌شود را احتراز کنند. یعنی شما میگید که تو کشوری که به نام اسلام و یا حکومتی که به نام اسلام هستش، یعنی جمهوری اسلامی ایران، یعنی اون اسلام واقعی توش نیستش. 100%. شما اگر نگاه کنید سیاست‌های حکومت اشغالگر فارس رو نگاه کنید در مناطق غیر فارس مثل آذربایجان جنوبی، بلوچستان یا الاهواز و دیگر مناطق عدالت وجود ندارد نسبت به یک فارس و غیر فارس. مثلا در کشور الاهواز که الاهواز اشغالی شما می‌بینید که چقدر سرمایه‌های هنگفتی در آن وجود دارد که همه آنها به غارت برده شده به خاک اشغالگر فارس مثل اصفهان، شیراز، یزد و تهران و دیگر مناطق آن. سرمایه‌های ما برای همه معلومه، نفت، گاز و حتی زمین‌های حاصلخیز و رودها و آب‌هایی که وجود داره همه آنها را به غارت بردن و مردم الاهواز هیچ سودی نبردند و در صورت احترازی که به این سیاست‌ها می‌کنند را یا مجازات سنگینی مثل اعدام و یا زندان با مدت طولانی برای آنها وارد می‌شود. آرزو ببینید الان حکومت ایران، حکومت که به نام جمهوری اسلامی هستش تو ایران، بر کشورهای منطقه بر دنیا با این نام که در کشور ما تمام ملل که در این جغرافیا زندگی می‌کنند در آرامش کامل هستند. آیا شما در منطقه شما، یعنی در جنوب و جنوب غرب ایران، یعنی الاهواز، آیا شما با این ادعایی که اونها میکنن مردم شما در آرامش و همه چیزهایی که تو روزمره هستش دارن یا ندارن؟ چیز طبیعیه که یک حکومت همیشه ادعای از رفاه و آسایش مردم اون صحبت کنه. فارس ها همیشه از رفاه و امنیت و آسایش کل جغرافیای موسوم به ایران صحبت میکنند. ولی این همه این حرفها عاری از صحت بسته. آنها همیشه از قانون اساسی و قانون اسلامی خود صحبت میکنند، ولی این یک قانون نمادینی بیش نیست. شما ماده 15 و 16 اون که برای ملت باید به زبان مادری خود تحصیل کند و در آنجا زبان مادری باید وجود داشته باشد، این 39 سال است که تا حالا به اجرا در نیاورده است. پس این قانون نمادینی بیش نیست. شما نگاه کنید در الاهواز سیاست هایی که وجود دارد، کارخانه های زیادی وجود دارد، کارخانه های نفت و پتروشیمی و صنایع فولاد که همه کارگران و مهندسان و همه شاغلانی که در آن وجود دارند و حتی ادارات الاهواز توسط خود فارس ها اداره می شود و یک اهوازی در آن وجود ندارد. شاید به شکل نمادین یک اهوازی را در آنجا به اشتغال بگذارند که بگویند عدالت وجود دارد و ما الاهوازی ها را در آنجا استخدام می کنیم. شما نگاه کنید دانشگاه شیخ چمران که از دانشگاه‌های بزرگ جغرافیای موسوم به ایران هست و از دانشگاه‌های قدیمی منطقه کلا هستش، الاهوازی‌ها در آن حق تدریس ندارند. کمتر از 1% شما می‌توانید در آنجا عدد الاهوازی در آن دانشگاه را ببینید. این به این معناست که آنها خواهان
ضعیف کردن ملت غیر فارس هستند تا نتوانند با آنها رویارویی و مبارزه بکنند. آقای من از حرف‌های صحبت‌هایی که امروز کردیم به این نتیجه رسیدم که حکومت جمهوری اسلامی و یا حکومت فارس‌ها که با نام جمهوری اسلامی اداره میشه، کشور به نام ایران در حال اداره کردن هستند، برای زیر سلطه نگه داشتن مناطق غیر فارس با این نام بر سر کار اومدن و با این نام در حال ادامه کار خودشون هستند برای آسیمیل کردن ملل غیر فارس و منابع که اونا در دست دارن. اینا با نام اسلام اومدن چون چاره‌ای نداشتن. شما به این باور هستید؟ 100% آنها بر سیاست آنها بر این سیاست پایه‌ریزی شده است. شما اگر در الاهواز و دیگر مناطق همچنین وجود دارد، شما در الاهواز این رو میتونید به عینه مشاهده کنید و حس کنید که چقدر به سرعت و چقدر با کمیت زیادی دارد اجرا می شود. شهرک‌های اشغالی که در اهواز ساخته می شود مثل شیرین شهر و دیگر مناطق، اینها همه برای اشغالگران ساخته می شوند. در الاهواز به اهوازی‌ها کار نمی دهند، میگویند اگر میخواهید کار کنید به مناطق فارس‌نشین مهاجرت کنید که الاهوازی‌ها این رو کلاً نفی می‌کنند. اینها خواهان تغییر دموگرافیک منطقه هستند، می‌خواهند منطقه را کلاً عوض کنند، از مردم آن و جغرافیای آن و محیط زیست آن کلاً منطقه را عوض کنند. شما می‌بینید که امروزه حتی آن استاندار یا فرماندار یا آن مقامات بلندپایه‌ای که در الاهواز وجود دارد، هیچ کدام آنها اهوازی نیستند. حتی معلمانی که در مدرسه تدریس می‌کنند اهوازی نیستند. این کاملا دلالت بر سیاست آنها می‌گذارد. حالا رضا، حرف آخرم شما می‌دونید که ایران علاوه بر اینکه تو کشوری به نام ایران بر ملل غیر فارسی ستم می‌کند، بر کشورهای منطقه همچنین سوریه و یا یمن، عراق، علاوه بر اینها همچنین بر کشور آذربایجان شمالی که سالها پیش از کشور روسیه جدا شده، با نام این که تو کشور آذربایجان شمالی اسلام واقعی وجود ندارد در حال دخالت کردن هستش. شما برای ملت آذربایجان شمالی چه پیشنهادی دارید؟ پیام من به ملت شریف آذربایجان شمالی این است که باید اینها بدانند که سیاست و فکر آخوندها و این مقامات اشغالگر فارس سیاست خبیثی هستش. آنها سیاست آنها پایه گذاشته بر فتنه و تفرقه بین مردم یک ملت. شما نگاه کنید کشور سوریه، کشور عراق، کشور یمن که اینها سالهاست بدون هیچ مشکلی با هم زندگی می‌کردند. امروزه می‌بینید که این کشور و حکومتی در آنها اصلا وجود ندارد و جز ویرانه و خرابه‌ای در آن کشورها وجود ندارد و همه اینها از سیاست‌های خبیث فارس هاست. آنها به اسم شیعه، به اسم سنی و به اسم مسیحی و به هر اسمی که در آن خاک در آن ملت وجود دارد آنها را تقویت کرده از طریق کسانی که ضعیف النفس هستند. آنها را پشتیبانی مالی و پشتیبانی فکری به هر گونه که کمک هایی که بتوانند این آتش فتنه را برافراشته کنند، این آتش فتنه و آن بی‌نظمی را که بتوانند در آن منطقه ایجاد کنند را پشتیبانی می‌کنند. شما امروزه می‌دانید که سیاست های ایران همه آنها تروریستی است و این تروریست هایی که در جهان اعمال تروریستی که در جهان اعمال می شود را همه می دانند که از طرف ایران و از طرف حکومت اشغالگر فارس پشتیبانی مالی می شود. از داعش، از القاعده، از حشد شرعی که در عراق وجود دارد و از بقیه
گروهک‌های تروریستی که از حوثیینی که در یمن وجود دارد. خیلی ممنون آقا رضا که امروز به برنامه ما تشریف بودید و وقتتون واسه برنامه ما دادید. امیدوارم که تو روزهای بعد در مورد مسئله ملل غیر فارس که در زیر ستم فارس ها به سر میبرن بازتر و طولانی‌تر صحبت کنیم. انشاءالله. و همچنین از شما ممنون هستم و شبکه گرامی شما که من رو دعوت کردید به برنامه خوبتون که میپردازه به موضوع ملل غیر فارس برای دفاع و صدای آن مردم رو به گوش بقیه برسونیم. مرسی. Xeyr məmnun. Dəyərli sözdaşlar, gördünüz bu müsahibədə İran vətəndaşı, yəni İranın ərəb vətəndaşlarından birisindən eşitdiniz. Yəni İslamın İranda olan son halıdır bu. Mollalar buna baxmayaraq ki, iddia edirlər İslam var, İslam hakimiyyəti var İranda. Amma bu son durumudur, yəni İranda yaşayan millətlərin öz dillərindən eşidirik ki, onlar deyirlər, bu məmləkətdə İslam yoxdur. Və hətta gördünüz, bu İranın cənub və cənub-qərb bölgəsində yaşayan ərəblər, yəni Əl-Əhvazlılar deyirlər ki, İran, Suriyədə, İraqda, Yəməndə və başqa yerlərdə İslam adı ilə təxribat yaratmağa çalışır. Təbii ki, bunu çox zamandır görürük. Özəlliklə də bizim Şimali Azərbaycan Respublikasında İran Fars hakimiyyəti, Fars mollaları, Fars siyasətini qabağa aparmaq üçün tənha yol ki var, tənha səbəb ki var əllərində, eləyə bilərlər onunla Şimali Azərbaycanı qarışdırarlar, təxribat yaradılar. O da İslam dinidir. Başqa bir şey tapa bilmədiklərini çox zamandır biz də bilirik. Amma bununla da bir iş görə bilməyəcəklər. Çünki artıq İranda yaşayan millətlər bunların siyasətlərini, əllərini oxumuşlar, bilirlər bunlar nə iş görürlər. Bunlar din adı ilə, yəni İslamı istifadə edərək sadəcə öz planlarını qabağa aparmaq istəyirlər. Bunun üçün də dəyərli soddaşlar, bugünkü verilişimiz, yəni İranda yaşayan millətlər, İranda olan İslam və ya İslam hakimiyyətini qəbul etmədiklərini birlikdə gördük. Və arzumuz budur ki, tezliklə, özəlliklə də Güney Azərbaycan, Azərbaycanımızın, vətənimizin yarısı ki, Farsların işğalındadır, İslam adı ilə öz siyasətlərini qabağa aparırlar. Tezliklə öz azadlığına yetişsin və millətimiz öz bağımsızlığını əldə etsin. Beləcə dəyərli soddaşlar, gələn verilişə qədər sağ olun, salamat yaşayın.